माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवारधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवारधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरे त्विषे नमः नमो महावदन्याय को ब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिनी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा சதாச்சார் கிளாஸ்ல இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கோடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பேசுறது கேக்குதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குது மாதாஜி. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா மாதாஜி? தெரியுதுங்களா? ஓகே ஓகே ஓகே. தெரியுதுங்க.
வாசிக்கிறீங்களா இது? The Veda Kirtan pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu. After bathing in the sea, Advaita Prabhu and all the other devotees returned, and on their return, they saw the top of the Jagannath temple. They then went to the residence of Sri Chaitanya Mahaprabhu to take their lunch on. One after the other, Sri Chaitanya Mahaprabhu made all the devotees sit in their proper places. He then began to distribute prasadam with his own transcendental hand. All the devotees were served prasadam on plantain leaves, and Sri Chaitanya Mahaprabhu distributed on each leaf a quantity suitable for 2 or 3 men to eat. For his hand could not distribute less than that. All the devotees kept their hands raised over the prasadam distributed to them, for they did not want to eat without seeing the Lord eat first. Swarupa Damodara Goswami then informed Sri Chaitanya Mahaprabhu, unless you sit and take prasadam, no one will accept it. Gopinatha Acharya has invited all the sannyasis who remain with you to come and take prasadam. Gopinath Acharya has already come, bringing sufficient remnants of foods to distribute to all the sannyasis. And sannyasis like Paramananda Puri and Brahmananda Bharati are waiting for you. You may sit down and accept the lunch on with Nityananda Prabhu, and I shall distribute the prasadam to all the Vaishnavas. Hare Krishna. நம்ம வந்து பிரசாதத்தை எப்படி குளோரிஃபை பண்றது? நம்ம வைஷ்ணவ கலாச்சாரத்தோட ஐ கெஸ் இட் இஸ் த 4th லெசன். ஸோ அதை எப்படி நம்ம வந்து குளோரிஃபை பண்றது அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ அதுல இன்னைக்கு நம்ம வந்து பார்க்க போறது த வேத கீர்த்தன பாஸ்ட் டைம்ஸ் ஆஃப் ஸ்ரீ சைத்தன்யா வந்து ஜெகநாத் டெம்பிளோட அந்த இது தெரியும். ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, எந்த இடத்துல இருந்து நம்ம பார்த்தாலுமே பாத்தீங்கன்னா அந்த கோவிலுக்கு மேல கட்டியிருப்பாங்க இல்லையா, அந்த அந்த சக்கரம் வந்து நம்மள பாக்குற மாதிரி இருக்கும், நம்மள ஃபேஸ் பண்ண மாதிரியே இருக்கும். அது ஸ்பெஷல் ஜெகநாத் புரியோடது. நிறைய மிஸ்ட்ரிஸ் இருக்காங்க, அதுல இது ஒண்ணும் கூட. அத்வைத ஆச்சாரியார் நமக்கு தெரியும், நம்மளுடைய பஞ்ச தத்துவத்துல நம்ம படிக்கிறோம். ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்த, அந்த 5 பேரு தான் வந்து நம்ம படிக்கிறோம். அதுல அத்வைத ஆச்சாரியார், இந்த வயசானவர் மாதிரி நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா, அவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா தினமும் ஷாலி கிராமத்துக்கு வந்து கங்கை நீரை இது பண்ணி அபிஷேகம் பண்ணி, பகவானே நீங்க வந்து சீக்கிரம் அவதாரம் பண்ணணும்னு வேண்டினவர்னு நம்ம பார்த்திருக்கோம். சோ அந்த அத்வைத ஆச்சாரியாரும் அவருடைய கூட இருந்த மற்ற டிவோட்டிஸும் கடல்ல குளிச்சுட்டு திருப்பி வராங்க. வந்த உடனே ஜெகநாத் டெம்பிளுக்கு பார்த்து அவங்க வந்து வணக்கம் எல்லாம் செலுத்துறாங்க. அதுக்கப்புறம் சைத்தன்ய மகாபிரபு எங்க இருக்காரோ அந்த இடத்துக்கு வந்து லஞ்சுக்கு மதிய சாப்பாடு பிரசாதம் எடுத்துக்கிறதுக்காக வராங்க. அப்ப அவர் என்ன பண்றாரு, எல்லாரையும் அழகா அமர்த்தி அவங்களோட இடத்துல அமர்த்தி விட்டு, யாரு சைத்தன்ய மகாபிரபு ஒரு டிவோட்டிக்கும் பாத்தீங்கன்னா 2 பேர் 3 பேர் சாப்பிடுற அளவுக்கு அதிகமா பிரசாதம். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய அந்த தயாலு குணம் அதிகமா அவங்க சாப்பிடுற மாதிரி அவர் வைக்கிறார். வாழை இலையில ஒருத்தருக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 பேர் 3 பேர் சாப்பிடுற அளவுக்கு பிரசாதம் வைக்கிறார். அதுதான் அவருடைய தன்மை. டிவோட்டிஸ் எல்லாம் போதும் போதுன்னு கை வச்சு மறைக்கிற அளவுக்கு. அப்புறம் யாருமே பிரசாதம் எடுத்துக்கல. அன்டில் அன்லெஸ் அவரு நம்மளுடைய சைத்தன்ய மகாபிரபு பிரசாதம் எடுத்துக்கிற வரைக்கும் நம்மளும் வெயிட் பண்ணுவோம்னு எல்லாரும் வெயிட் பண்றாங்க. அப்ப ஸ்வரூப தாமோதர கோஸ்வாமி வந்து சொல்றாங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு கிட்ட, நீங்க சாப்பிடுற வரைக்கும் மத்தவங்க யாரும் பிரசாதம் எடுத்துக்க மாட்டாங்க அப்படின்னுட்டு. அப்புறம் மற்ற அவங்க கூட இருந்த மற்ற சன்னியாசி டிவோட்டிஸும் வந்து என்ன பண்றாங்க, எல்லாரையும் அமர்த்தி விட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் சொல்றாரு, நான் வந்து கோபிநாத் ஆச்சாரியரும் அங்க இன்னொரு பாரதின் அப்படின்னு இன்னொரு பிரபு, பிரம்மானந்த பாரதி, பரமானந்த பூரி, இவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரசாதத்தை எடுத்துட்டு வந்து உங்களுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, நீங்க உட்கார்ந்து சாப்பிடுங்கன்னு நித்யானந்த பிரபுவே அவரையும் உட்கார வச்சு அவங்க பிரசாதம் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க. After this, Sri Chaitanya Mahaprabhu carefully delivered some prasadam into the hands of Govinda to be given to Haridas Thakur. Then Sri Chaitanya Mahaprabhu personally sat down to accept lunch with the other sannyasis, and Gopinath Acharya began to distribute the prasadam with great pleasure. Then Swarupa Damodara Goswami, Damodara Pandit, and Jagadananda all began to distribute prasadam to the devotees with great pleasure. So அவரு அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா into the hands of Govinda to be given to the Haridas Thakur. So Haridas Thakur கிட்டையும் பிரசாதம் கொடுத்து அனுப்புறாங்க. They ate all kinds of cakes and sweet trays, filling themselves up to their throats. தொண்டை முடிகிற அளவுக்கு அவங்க சாப்பிடுறாங்க.
and at intervals they vibrated the holy name of the Lord in great jubilations. பகவானுடைய ஹரிநாமத்தை சொல்லிட்டே அவங்க சாப்பிடுறாங்க. After everyone had finished his lunch and washed his mouth and hands, Sri Chaitanya Mahaprabhu personally decorated everyone with the flower garland and sandalwood pulp. இது வந்து கலாச்சாரமாகவே இருந்திருக்கு. இங்க நம்ம தமிழகத்துல எப்படி நம்ம வந்து வெத்தலை கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா, வெத்தலை பாக்கு கொடுப்பாங்க. ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மாலை அவங்களுக்கு அணிவித்து, அது போல அந்த சந்தனத்தோட அந்த சந்தனத்துல இருந்து வருது இல்லைங்களா, அந்த சந்தனத்தை வந்து தடவுவாங்களாம். After thus accepting prasadam, they all went to take rest at their respective residences, and in the evening they again came to meet Sri Chaitanya Mahaprabhu. பிரசாதம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவங்களுடைய தங்கி இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு போயிருக்காங்க. இதை நம்ம எதுல இருந்து பார்க்கணும் அப்படின்னாக்கா, திருப்பி மாலை நேரத்தில் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவை மீட் பண்ண வராங்க. ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் மத்திய லீலையில வந்து நம்ம இதை பார்க்கணும். அடுத்து லார்ட் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு டேஸ்ட் நெக்டர் ஃப்ரம் த லிப்ஸ் ஆஃப் லார்ட் கிருஷ்ணா. வேற யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பாமினி கந்தசாமி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. கார்த்திக மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Okay. So one day when Sri Chaitanya Mahaprabhu went to visit the temple of Lord Jagannath, the offering of food known as Gopala Vallabha Bhoga was then given to Lord Jagannath, and Aarti was performed with the sound of conch and the ringing of bells. When the Aarti finished, the prasadam was taken out, and the servants of Lord Jagannath came to offer some to Sri Chaitanya Mahaprabhu. The servants of Lord Jagannath was garlanded Sri Chaitanya Mahaprabhu and then offered him Lord Jagannath prasadam. The prasadam was so nice that its aroma alone, to say nothing of its taste, would drive the mind mad. The prasadam was made of very valuable ingredients. Therefore, the servant wanted to feed Sri Chaitanya Mahaprabhu a portion of it. Sri Chaitanya Mahaprabhu tasted a portion of prasadam. Govinda took the rest and burned it in the end of his wrapper. To Sri Chaitanya Mahaprabhu, the prasadam tasted millions upon millions of times better than nectar, and thus he was fully satisfied. The hair all over his body stood on end, and incessant tears followed from his eyes. Sri Chaitanya Mahaprabhu considered, where has such a taste in this prasadam come from? Certainly, it is due to its having been touched by the nectar of Krishna's lips. Understanding this, Sri Chaitanya Mahaprabhu felt an emotion of ecstatic love for Krishna, but upon seeing the servants of Lord Jagannath, he restrained himself. The Lord said again and again, only by great fortune may one come by a particle of the remnants offers to the Lord. So, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு லீலை பார்க்கிறோம். பிரசாதத்தோட இன்னொரு லீலை. லார்ட் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன பண்றார்? He tasted the nectar from the lips of Lord Krishna. ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சாப்பிட்ட பிரசாதத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா அமிர்தத்தை விட உயர்ந்தது அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கணும். ஒரு நாள் சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா, ஜெகநாதருடைய டெம்பிள் போய் அவரோட தரிசனம் எடுக்கிறாங்க. அப்ப அவருக்கு போகம் ஆஃபர் பண்றாங்க. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கோபால வல்லப போகா. அந்த பிரசாதத்தோட பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கோபால வல்லப போகா. சோ அதை ஆஃபர் பண்ணிட்டு ஆரத்தி பண்ணி அவங்க என்ன பண்றாங்க, அந்த பிரசாதத்தை வெளியில எடுத்துட்டு வராரு. அப்ப அந்த பூஜாரி என்ன பண்றாரு, அதுல கொஞ்சம் பிரசாதத்தை சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு கொடுக்குறாரு. சோ அந்த சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பிரசாதத்தை எடுக்கும்போது அது வரும்போதே பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு அவ்வளவு ஒரு நல்ல நல்ல வாசனையா இருக்கு. அந்த பிரசாதம் அவ்வளவு ஒரு டேஸ்டா இருக்கு. அது அந்த பிரசாதம் சாப்பிடும்போது இந்த மாதிரி விவரிக்கிறாங்க, will become mad out of this. அவ்வளவு ஒரு டேஸ்டா இருக்கு. சோ அவ்வளவு ஒரு வேல்யூபிள் இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாம் போட்டு ரொம்ப உயர்ந்த பிரசாதம் செய்யப்பட்டிருக்கு. அதனாலதான் சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு வந்து அந்த பிரசாதத்துல ஒரு போர்ஷனை கொடுக்கிறார் அந்த பூஜாரி. சோ அப்ப அங்க பாத்தீங்கன்னா பகவான் சாப்பிட்டு கொடுத்ததுனால டு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பிரசாதம் டேஸ்டட் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டைம்ஸ் பெட்டர் தேன் நெக்டர். சோ அவர் சாப்பிட்டு கொடுத்ததுனால அது ரொம்ப அமிர்தமாக கருதப்படுகின்றது. சோ அத வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றாரு, இதை விட அமிர்தத்தை விட ரொம்ப டேஸ்டான இது ஒண்ணு ஏன் அப்படின்னாக்கா பகவான் சாப்பிட்டு கொடுத்த மிச்சம் அப்படின்ட்டு. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணா, பட் அப்பான் சீயிங் தி சர்வன்ட்ஸ் ஆஃப் லார்ட் ஜெகநாத், ஹி ரெஸ்ட்ரெயின்ட் ஹிம்செல்ஃப். மத்தவங்களை
அந்த அங்க மற்றவங்களும் இருக்கிறதுனால அவர் என்ன பண்றாரு, அந்த எக்ஸ்டேட்டிக் ரொம்ப எக்ஸ்டசியா போகாம எமோஷனலா என்ன பண்ணிக்கிறார், கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறார் சைத்தன்ய மகாபிரபு. ஏன்னா அந்த பகவான் சாப்பிட்டு கொடுத்த அந்த பிரசாதம் வந்து அவ்வளவு ஒரு புனிதமானதுன்றதுனால ரொம்ப மகிழ்ச்சியோட எல்லைக்கே போயிடுறார் சைத்தன்ய மகாபிரபு. அதனால அவர் சொல்றாங்க, ஒன்லி பை கிரேட் ஃபார்ச்சூன். ஒரு பெரிய ஃபார்ச்சூன் வந்து எப்படி கிளியரா சொல்றது, நமக்கு பெரிய வரப்பிரசாதமாக இருந்தா மட்டும்தான் பகவானுடைய அந்த சாப்பிட்டு கிடைச்ச அந்த ரெமினன்ஸ், அவர் மிச்சம் வச்ச அந்த பிரசாதம் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு. The servants of the Jagannath temple inquired, "What is the meaning of this?" Sri Chaitanya Mahaprabhu replied, "These are remnants of food that Krishna has eaten and thus turned to nectar with his lips. It surpasses heavenly nectar, and even such demigods as Lord Brahma find it difficult to obtain. The remnants left by Krishna are called Thela. Anyone who obtains even a small portion must be considered very fortunate." சோ அது எனக்கு புரியவே இல்லையே அப்படின்னு கேட்கும்போது, அந்த இந்த பூஜாரி கேட்கும்போது அதுக்கு வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றாங்க, பகவான் சாப்பிட்டு கிடைச்ச அந்த மிச்ச பிரசாதம் இருக்கே, அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அமிர்தத்தை காட்டிலும், உலகத்துல கிடைக்கக்கூடிய அமிர்தத்தை காட்டிலும் மிகவும் உயர்ந்தது. அது வந்து அதோட பெயர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபேலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு அவர். சோ அது வந்து சாதாரணமா எல்லாருக்கும் கிடைக்காது. அது ரொம்ப ரொம்ப புண்ணியம் செய்திருந்தவங்களுக்கு மட்டும்தான் அது கிடைக்கும் அப்படின்றத அவர் சொல்றாரு. இதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் அந்திய லீலால இருந்து நம்ம பார்க்கணும் இது. The liberation of Sarva Bhauma Bhattacharya. Sri Chaitanya Mahaprabhu went to see Lord Jagannath in the temple and he saw the Lord rise from his bed. The priest there presented him with garlands and prasadam that had been offered to Lord Jagannath. This pleased Chaitanya Mahaprabhu very much. Carefully tying the prasadam and garlands in a cloth, Chaitanya Mahaprabhu hastened to the house of Sarva Bhauma Bhattacharya. He arrived at the Bhattacharya house a little before sunrise, just when the Bhattacharya was arising from work. As Sarva Bhauma Bhattacharya arose from the bed, he distinctly chanted Krishna Krishna. So Lord Chaitanya was very pleased to hear him chant the holy name of Krishna. The Bhattacharya noticed Sri Chaitanya Mahaprabhu outside, and with great haste he went to him and offered praise onto his lotus feet. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தவங்களுடைய முக்தி வந்து பகவானுடைய பிரசாதத்தை எடுக்கிறதன் மூலமாகவே முக்தி கிடைக்குது அப்படின்றத சர்வ பௌம பட்டாச்சாரியார். சோ அவர் வந்து பகவானுடைய சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய ஒரு டிசிப்பிள். சோ ஒரு தடவை ஜெகநாத் டெம்பிளுக்கு போறார் சைத்தன்ய மகாபிரபு. அங்க கிடைச்ச பிரசாதத்தையும் அந்த மாலையையும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா அவருடைய துணியில வந்து கவர் பண்ணி வராரு. எங்க வராரு, அவருடைய அந்த சர்வ பௌம பட்டாச்சாரியார் வரார் சைத்தன்ய மகாபிரபு. அது சன்ரைஸ் ஆறதுக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடியே வரார். மேபி மங்களார்த்தியோட இதோட இருக்கலாம். அப்ப அவர் வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அப்பதான் அவர் பெட்ல இருந்து எந்திரிக்கிறார் சர்வ பௌம பட்டாச்சாரியார். சைத்தன்ய மகாபிரபு வெளியில இருக்கிறத அதுக்கு முன்னாடி எந்திரிக்கும் போதே அவர் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு சொல்லிட்டு எந்திரிக்கிறார். அதை கேட்கிறார் சைத்தன்ய மகாபிரபு. ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கு அவருக்கு. அவர் நிக்கிறத பாத்துடுறாரு பட்டாச்சாரியார். உடனே என்ன பண்றாரு, வேகமா வந்து அவருக்கு தயங்கி கொண்டு என்ன பண்றாரு, அவருக்கு வந்து பிரேயர்களை வந்து சமர்ப்பிக்கின்றார். The Bhattacharya offered a carpet for the Lord to sit upon, and both of them sat there. Then Sri Chaitanya Mahaprabhu opened the prasadam and placed it in the hands of Bhattacharya. At the time, the Bhattacharya had not even washed his mouth, nor had he taken his bath or finished his morning duties. Nonetheless, he was very pleased to receive the prasadam of Lord Jagannath. By the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu, all the dullness in the minds of Sarvabhauma Bhattacharya was eradicated. After reciting the following two words, he ate the prasadam offered to him. Hare Krishna. The Bhattacharya quoted the Bhatma Purana saying, "One should eat the Mahaprasadam of the Lord immediately upon receiving it. Even though it is dried up, stale, or brought from a distant country, one should consider neither time nor place." Hare Krishna. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய மகாபிரசாதத்துக்கு உண்டான தன்மை நம்ம இங்க பார்க்கணும். சோ பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணின அந்த மகாபிரசாதம் அத இவர் அப்பதான் எந்திரிச்சு வரார் பெட்ல இருந்து. கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னுட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பார்த்தோன்னா அவருக்கு வணக்கங்கள் செலுத்துறார். சைத்தன்ய மகாபிரபு இம்மீடியட்டா அவரோட கையில அந்த பிரசாதத்தை கொடுக்குறார். அதை கொடுத்த உடனே என்ன பண்றார், அவர் பத்ம புராணத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த வாசகங்களை படிச்சுட்டு அவர் அப்படியே எடுத்துக்கிறார். அவர் இன்னும் பிரஷ் பண்ணல, குளிக்கல, அந்த இது எதுவுமே பண்ணல. ஆனா அவர் அப்படியே எடுத்துக்கிறார். அதுதான் சொல்றாங்க இங்க. சோ
சோ மகாபிரசாதம் கிடைக்கும் போது அது உடனே அதை நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும். அது ட்ரையா இருந்தாலும் சரி, இல்ல அது பழையதாக இருந்தாலும் சரி, ரொம்ப தூரத்துல இருந்து வேற ஒரு கண்ட்ரில இருந்து கொண்டு வந்தாலும் சரி, உடனே அதை வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும். irrespective of the time and place. நா தேச நியமஸ்தத்ர ந கல நியமஸ்ததா பிராப்தம் அன்னம் த்ருதம் சிஸ்தைர் போக்தவ்யம் ஹரி அப்ரவத். The prasadam of the Lord Krishna is to be eaten by gentlemen as soon as it is received. வாங்கின உடனே அந்த பிரசாதத்தை எடுத்துக்கணும். There should be no hesitation. அது எடுத்துக்கலாமா வேணாமா அந்த மாதிரி ஹெசிடேஷன் இருக்கக்கூடாது. There are no regulative principles concerning time and place. டைம் பிளேஸ்க்கு வந்து அந்த ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. This is the order of the supreme personality of Godhead. இது வந்து பகவான் முழுமுதற் கடவுளுடைய கட்டளை அப்படின்றார். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு was very pleased to see this. He became ecstatic in love of Godhead and embraced சர்வபௌம பட்டாச்சாரியார். அதை பார்த்த உடனே சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுச்சு. நம்ம பாக்குறோம் சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பக்தன் எப்படி பகவானுக்கு வந்து பக்தி தொண்டு செய்யணும்ன்றத காண்பிக்கிறதுக்காகவே, நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கறதுக்காகவே சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக பகவான் வந்து அவதாரம் எடுத்திருக்கார். சோ இந்த இந்த இதை பார்த்த உடனே அவர் என்ன பண்றாரு, ரொம்ப எக்ஸ்டெட்டிக்ல போயிடுறாரு, ரொம்ப சந்தோஷத்துல போயிடுறாரு. உடனே ஆறத் தழுவிக் கொள்கின்றார் சர்வபௌம பட்டாச்சாரியாரை. The Lord and the servant embraced each other and began to dance. Simply by touching each other, they became ecstatic. As they danced and embraced, spiritual symptoms manifested in their bodies. They perspired, trembled, and shed tears. The Lord began to speak in his ecstasy. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, "Today I have conquered the three worlds very easily. Today I have ascended to the spiritual world." Chaitanya Mahaprabhu continued, "I think that today all my desires have been fulfilled because I see that Sarvabhauma Bhattacharya has acquired faith in the Mahaprasadam of Lord Jagannath. Hari Bol." So, இது வந்து தூய்மையான பக்தர்களுடைய நிலை. எப்பொழுது தூய்மையான பக்தர்களை வந்து நம்ம டச் பண்ணோட சேர்ந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா அத, ஏன்னா சர்வபௌம பட்டாச்சாரியார் வந்து அணைத்துக் கொள்கின்றார். அதனால ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லி டான்ஸ் ஆடுறாங்க. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சிம்பிளி அவங்கள வந்து அவங்க பக்தர்களை வந்து நம்ம டச் பண்றதன் மூலமாகவும் பயங்கர உயர்ந்த அந்த ஆனந்தத்துல இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ அவங்களுடைய இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் சிம்டம்ஸ் மேனிஃபெஸ்டட் இன் தேர் பாடிஸ். அவங்களுடைய உடல்ல வந்து அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஆன்மீக சிம்டங்கள், அறிகுறிகள் தெரியுது. அவங்க அழறாங்க, அவங்க அந்த டான்ஸ் ஆடி வேர்வை துளிகள் நிறைய வருது, மகிழ்ச்சியா இருக்காங்க, சிரிக்கிறாங்க, சந்தோஷப்படுறாங்க, சில சமயத்துல அழறாங்க. சோ சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, சிம்பிளி பகவானுடைய அந்த பிரசாதத்தை எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமாக இந்த 3 லோகங்களையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈஸியாக நம்ம வந்து வென்று விடலாம். நான் வந்து ஆன்மீக உலகத்திற்கே சென்று விட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாராம். எதனால அப்படின்னாக்கா, இன்னைக்கு இந்த தூய பக்தன் சர்வபௌம பட்டாச்சாரியார் வந்து மகாபிரசாதத்தின் மேல முழு நம்பிக்கை இருந்ததுனாலதான் அவருக்கு அந்த இதெல்லாம் பார்க்கல. குளிச்சுட்டு பிரேயர் எல்லாம் பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் எடுத்துக்கணும் அந்த மாதிரி எல்லாம் பார்க்கல. பகவானுடைய பிரசாதம்னு அப்படியே எடுத்துக்கொள்கின்றார். அவருடைய அந்த நிலையை பார்த்த உடனே அவர் வந்து அவருடைய என்ன சொல்றது, ஐ திங்க் தட் டுடே ஆல் மை டிசைர்ஸ் ஹேவ் பீன் ஃபுல்ஃபில்ட். என்னுடைய இன்றைய நாளுக்கு உண்டான எல்லா குறிக்கோள்களும் வந்து நிறைவேறியது அப்படின்னு சொல்றாரு. Indeed, today you have undoubtedly taken shelter of the lotus feet of the Krishna. இன்னைக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லாம பகவானுடைய தாமரை பாதங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து அடைக்கலம் புகுந்திருக்கீங்க. And Krishna, without any reservation, has become very merciful towards you. So பகவான் மேல முழுமையான நம்பிக்கை இருக்கிறதுனால நீங்க அப்படியே அவருடைய பாத கமலங்களில் அடைக்கலம் புகுந்திருக்கீங்க அப்படின்றத வந்து பகவான் சொல்றார் சைத்தன்யம். My dear Bhattacharya, today your mind has become fit to take shelter of the lotus feet of Krishna, because surpassing the Vedic regulative principles, you have eaten the remnants of food offered to the Lord. So அவர் சொல்றாரு, என்ன தருமை பட்டாச்சாரியா, இன்று வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய மனது வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா பகவான் கிருஷ்ணருடைய தாமரை பாதங்களில வந்து சரணடைந்து விட்டது. ஏன்னா வேத கலாச்சாரத்தில் சொல்லப்பட்ட அத்தனை ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ், ஒழுக்க முறைகள் எல்லாம் நீங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணல. பகவானுடைய பிரசாதம்னு அதை அப்படியே எடுத்துக்கொண்டீர்கள். அப்போ பகவான் மேல அத்தனை ஒரு நம்பிக்கை உங்களுக்கு இருக்கு இல்லையா, அதனால நீங்க அவருடைய பாத கமலங்கள்ல சரணடைஞ்சிருக்கீங்க இன்னைக்கு அப்படின்னு. இதுவும் நம்ம சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தோட மத்திய லீலையில பார்க்கின்றோம் மகாபிரசாதத்தோட குளோரிபிகேஷன். Now
ஸ்ரீல பிரபுபாத் பிரசாத சேவா anecdote. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொன்ன அந்த இதை வந்து நம்ம இப்ப பாக்குறோம். அனந்த பிரபுஸ் குக்கிங் அண்ட் சர்விங் ஆஃப் பிரசாதம். இவ்வளவு நேரம் நம்ம வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட பார்த்தோம். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய பிரசாத இதை பார்க்கலாம். Ananta Prabhu's cooking and serving of prasadam. Prabhupada's god brother Ananta was eager to cook and serve not only Srila Prabhupada but all his disciples. Ananta was elderly and yet he took the position of always offering menial service. Although he spoke very little English, Prabhupada's disciples could perceive the affection of Ananta and Srila Prabhupada for each other. Ananta's communications with Prabhupada's disciples was particularly cooking and serving of பிரசாதம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பிரபுபாதருடைய அண்ணன் அனந்தா அப்படின்னு பாக்குறீங்க. அவர் வந்து பிரசாத சேவையில வந்து பிரசாதம் குக் பண்றது மத்தவங்களுக்கு பிரபுபாதருக்கு மட்டுமில்லை அவருடைய சீடர்களுக்கு வந்து சர்வ் பண்றதுலயும் அவருக்கு வந்து மிகுந்த ஆனந்தம். அவர் வந்து கொஞ்சமா தான் இங்கிலீஷ் பேசினாலும் பட் அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதருடைய அந்த சீடர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய குக்கிங் சர்வீஸ் எப்படி வந்து பிரசாதம் உண்டாக்குறது அதை எப்படி சர்வ் பண்றதுன்றத வந்து ரொம்ப அருமையா அவங்க சொல்லி தராங்க அப்படின்னு பாக்குறோம். Each morning everyone would gather on the veranda outside Prabhupada's quarters. The men sitting on one side, the ladies on the other side. Down the center, Aisel Ananta would walk briskly distributing prasadam. While Prabhupada sat at one end in the wooden chair, fingering his japa beads and observing the devotees take prasadam. Prabhupada had supplied money to the ashrama and Ananta was regularly cooking sumptuous feast, deep fried chunks of potatoes in powdered spices, rice, yogurt, dal, 3 different types of sabjis, French fry, chutney, malpura, rajkeli, sandesa, sira, and everything cooked to a nectarian standard of excellence. சோ இங்க வந்து பாக்குறோம் பிரபுபாதர் இருக்கக்கூடிய தங்கி இருக்கக்கூடிய அந்த ஆசிரமம் இருக்கு இல்லையா அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதருடைய சீடர்கள் ஒரு பக்கம் பிரபுஜிஸும் ஒரு பக்கம் மாதாஜிஸும் இருக்காங்க. அது நடுவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய அண்ணன் அனந்தன் என்ன பண்றாரு அந்த பிரசாதத்தை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க எல்லாருக்கும். அப்ப ஒரு தடவை வந்து பிரபுபாதர் வந்து சாண்டிங் பண்ணிட்டே அவங்க பண்றதை பார்த்துட்டே இருக்காரு. அப்ப வந்து அவர் என்ன பண்றாருன்னா வெரைட்டி ஆஃப் இது பிரசாதம் பண்றாங்க. சோ பிரபுபாதர் வந்து கொஞ்சம் மணி அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. பிரசாதம் சேவை பண்றது வந்து அவருடைய அண்ணனுடைய இது. அவங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியா பிரசாதம் பண்றாங்க. அதுவும் நெக்டேரியன் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் அமிர்தத்துக்கு ஈக்குவலா இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ல பிரசாதம் ரெடி பண்றாங்க. Prabhupada would sit at the head of the 2 rows of the devotees and encourage them to take prasadam. எப்பொழுதும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இதுல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரசாதம்னா கொஞ்சம் தான் கொடுப்பாங்க. ஆனா இஸ்கான்ல வந்து பிரசாதம்னா அது ஒரு ஃபீஸ்ட் ஒரு விருந்து மாதிரி இருக்கும் அவங்களுக்கு. So Prabhupada would sit on the head of the 2 rows. இரண்டு அந்த பக்தர்கள் இருக்கக்கூடியதுக்கு மத்தியில வந்து அமர்ந்து கொண்டு என்ன பண்றாரு பிரபுபாதர் பிரசாதத்தை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க. Give him more, நிறைய கொடுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. Prabhupada would praise Ananta's cooking, smiling with pleasure to see his disciple accept the prasadam. அவங்க பிரசாதம் எடுத்துக்கிறத பார்த்தோன்னா ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றது. நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல வந்து நம்ம பார்த்தோம். அது மட்டும் இல்லாம ஒரு பிராமணன் பக்தனுடைய 6 விஷயங்கள் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரசாதம் கொடுப்பது பிரசாதம் எடுத்துக்கொள்வது, தானம் கொடுப்பது தானம் எடுத்துக்கொள்வது, படிக்கிறது படிப்பிக்கிறது அதெல்லாம் நம்ம வந்து பாக்குறோம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கிஃப்ட் கொடுக்கறது கிஃப்ட் எடுத்துக்கிறது. சோ இங்க அந்த டிவோட்டிஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பிரசாதத்தை கொடுங்க விநியோகம் பண்ணுங்கன்னு சொல்றாரு. அவங்க சாப்பிடறத பார்த்து அவருக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமாக இருக்கின்றது. பிரபுபாதருடைய இதுல வந்து நம்ம டெம்பிள் இருக்கிறது அந்த 5 கிலோமீட்டர் ரேடியஸ்ல யாரும் வந்து பசில வந்து இருக்கவே கூடாது அப்படின்றது வந்து அவருடைய அதனாலதான் நமக்கு அக்ஷய பாத்திரம் இஸ்கான் மூலமாக நமக்கு அந்த அக்ஷய பாத்திரம்ன்ற அந்த ப்ரோக்ராமே நம்ம இது பண்ணோம். சோ இதெல்லாம் நம்ம இஸ்கானோட அந்த அந்த philosophy பார்த்துக்கலாம். So the devotees would finish having been inducted to eat as much as they possibly could. So அவர் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அவங்க வந்து பிரசாதம் எடுத்துக்க ஆசைப்படுறாங்களோ அவ்வளவு வந்து நம்ம கொடுக்கணும் அங்க அப்படின்னு பார்ப்போம். And Srila Prabhupada would say aloud the prema dhvani. Then all the devotees would shout in response, Jaya, Jaya. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதர் உண்மையான அன்போட எல்லாருக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரசாதம் எடுத்துக்க சொல்றார். எல்லாரும் அதை வந்து ஜெய ஜெயன்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறாங்க. After one such feast, Prabhupada called the devotees into his room and remarked, see how he is cooking. He cooks everything, he serves it, and then he does not eat until everyone is fully satisfied. This is Vaishnava, how he should act.
he is more satisfied to serve than to enjoy himself. Haribol. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதர் ஒரு தடவை இந்த மாதிரி ஒரு விருந்து நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பக்தர்களை வந்து அவருடைய ரூமுக்கு கூப்பிட்டு சொல்றாங்க. கவனிச்சிங்களா எல்லாரும்? அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் பிரசாதம் பண்றார். அந்த பிரசாதத்தை எல்லாருக்கும் அவர் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றார். அவங்க எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்ச உடனே சாட்டிஸ்ஃபை ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் அவர் வந்து பிரசாதம் எடுத்துக் கொள்கின்றார். இதுதான் வந்து ஒரு வைஷ்ணவனுக்கு உண்டான ஒரு கேரக்டர். சோ நீங்க அந்த நம்ம வந்து he is more satisfied. மத்தவங்களுக்கு சேவை செய்வதில வந்து அவங்களுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி. அதை விட அந்த சேவையை எடுத்துக்கொள்வதை விட சேவை செய்வதில் அவர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மிகுந்த மகிழ்ச்சி அப்படின்றார். ஸ்ரீல பிரபுபாத் லீலாமிருதம். Satsvarubadasa Goswami, Volume 5, Let There Be a Temple, India Around the World. 1971 to 75ல நடந்த அந்த உரையாடல்ல இருந்து எடுத்த ஒரு பகுதி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீல பிரபுபாத் வித் ஹிஸ் செக்ரட்டரிஸ், அவருடைய செக்ரட்டரிஸ் இருப்பாங்க இல்லையா, செக்ரட்டரிஸ்க்கு என்ன தமிழ்ல சொல்றது? ஐ திங்க் உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன். அவருடைய செயல்களை எல்லாம் வந்து பாக்குறதுக்கு மானிட்டர் பண்றதுக்குன்னு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க. So I was still cleaning the kitchen up and the plates of Prabhupada's personal servants had been left outside of the kitchen. So ஒரு நாள் நடந்த கதையை வந்து நம்ம இங்க பாக்குறோம். I was still cleaning the kitchen up and the plates of Prabhupada's personal servants had been left outside of kitchen. The devotee had not finished their prasadam that day, so there were some remnants on their plates. Prabhupada came into the kitchen to go to his bathroom and he saw these plates. And he called me and he said, "What is this?" And I saw the plates. Normally, I would have taken them and washed them right away. I said, "Oh, that's a mistake, Prabhupada. I was supposed to clean them." And he looked quite displeased. So immediately, Prabhupada walked through his house to the front room where his secretaries lived. And seeing that Prabhupada was displeased, I picked up the plates and came back way to show Brahmananda what Prabhupada had seen and how he was not happy about it. So simultaneously, Prabhupada came from one door and I came from another door with a plates in my hands. And Prabhupada called me in and had me show them the plates with the prasadam on it. And they explained that to them that no matter who you are, no matter whether you are a GBC or anyone, once you touch the plate, whatever is on that plate, you have to finish it because it's prasadam. You should not leave any prasadam on the plate. So Brahmananda jokingly said, "But Prabhupada, I had burped. I thought that after you burped, you could not finish it." Prabhupada then said, "You can take off first. If they have given you too much before you start, you take off and that does not have to complete it. But whatever you have on your plate, when you start, you have to finish that prasadam." So he was telling the topmost member of our society, the GBC and personal secretaries, they had to finish their prasadam. Hare Krishna. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரசாதத்தை வந்து நம்ம வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கணும். சோ ஸ்ரீல பிரபுபாதரும் அவருடைய செக்ரட்டரிஸ் கிட்ட நடந்த ஒரு லீலை இது நம்ம பார்க்கலாம், ஒரு இன்சிடென்ட். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு தடவை அவருடைய பர்சனல் சர்வெண்ட் வந்து அந்த சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த பிளேட் எல்லாம் அவங்க வாஷ் பண்றாங்க. அப்போ ஒரு தடவை ஒரு பிளேட்ல அப்படியே நிறைய பிரசாதத்தை இருந்துச்சு. அதை அவர் ஆக்சுவலா எடுத்து போட்டுட்டு கிளீன் பண்ணோம். அந்த சமயத்துல பிரபுபாது வரார். அதை பார்த்த உடனே அவருக்கு வந்து மகிழ்ச்சியாக இல்லை அந்த செயல். அதுக்கப்புறம் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு அவர் வந்து சொல்றார், நீங்க யாரா இருந்தாலும் சரி, பெரிய அந்த ஜிபிசி மெம்பரா இருந்தாலும் சரி, பர்சனல் செக்ரட்டரியாக இருந்தாலும் சரி, எப்ப நம்ம வந்து பிளேட்டை டச் பண்ணிட்டோமோ அப்ப அந்த பிளேட்ல இருக்க பிரசாதம் எல்லாத்தையும் நம்ம சாப்பிட்டு முடிக்கணும். அப்ப இன்னொருத்தர் வந்து கிண்டலா சொல்றார், ஆனா எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவுதானே சாப்பிட முடியும். அதுக்கு அவர் சொல்றார், நீங்க பிரசாதம் உங்களுக்கு அதிகமா வச்சுட்டாங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு பிளேட் வாங்கி அதுல நீங்க எடுத்து வச்சுட்டு உங்களுக்கு தேவையானதை மட்டும் எடுத்து வைத்துக்கொண்டு அந்த பிரசாதத்தை சாப்பிட்டு முடிக்கணும். ஏன்னா இது பிரசாதம், பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்து நமக்கு கிடைத்த பிரசாதம். சோ அந்த பிரசாதத்தை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத வந்து அவர் மிகவும் தெளிவாக இங்க சொல்லியிருக்காரு. கைட்லைன்ஸ் ஃபார் சர்விங் பிரசாதம். எப்படி வந்து நம்ம பிரசாதம் வந்து சர்வ் பண்ணணும்? ஐடியலி பிரசாதா ஷுட் பி சர்வ்டு பை இனிஷியேட்டட் வைஷ்ணவாஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பிரசாதம் சர்வ் பண்றதுக்கு இனிஷியேட்டட் வைஷ்ணவாஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சப்போஸ் இனிஷியேட்டட் வைஷ்ணவாஸ் இல்லைனாக்கா சீனியர் டிவோட்டிஸ் பண்ணலாம். அவங்களும் இல்லைனாக்கா வாலண்டியர்ஸ் வந்து நம்ம இதை பண்ணலாம். யூஸ்வலா வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா இந்த ஆன்மீகமான இதெல்லாம் பண்றதுக்கு வந்து தூய்மையான அந்த வைஷ்ணவ இனிஷியேட்டட் வைஷ்ணவாஸ் மூலமா பண்றாங்க. Be pure in mind, body and dress.
நம்மளுடைய மனது வந்து தூய்மையாக இருக்கணும், உடல் தூய்மையாக இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம போட்டிருக்க ட்ரெஸ். ஸோ மைண்ட் தூய்மையாக இருக்குன்னா என்ன? திருப்பி திருப்பி பிரசாதம் வாங்க வராங்கன்னு நம்ம திட்டக்கூடாது. தேவையான அளவு மட்டும்தான் பிரசாதம் குடுக்கணும். ஒவ்வொருத்தரையும் நம்ம வந்து பார்த்துக்கணும். நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா, டெம்பிள் இருக்கோம். நமக்கு வந்து இந்த பிலாசபி தெரியும். ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் ஆத்மா, பரமாத்மா இருக்கார். ஸோ எல்லார்கிட்டயும் அன்பா பழகணும். ஸோ அன்பா வந்து நம்ம வந்து பிரசாதம் சேவை குடுக்கணும். ரொம்ப கஞ்சத்தனமா கொஞ்சமா போடுறது அந்த மாரி கூட. நம்ம இங்க பார்த்தோம் இல்லையா? ஆ அவங்களுக்கு எவ்வளவு தேவையோ, அவ்வளவு அதிகமாக நம்ம வந்து பிரசாதம் குடுக்கணும். சைத்தன்ய மகாபிரபு 2 பேர், 3 பேர் சாப்பிடுற அளவுக்கு அவங்க பிரசாதம் போடுறாங்கன்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சோ நம்மளுடைய மைண்ட் வந்து சுத்தமாக தூய்மையாக இருக்கணும். பக்தனுக்கு நம்ம பிரசாதம் குடுக்குறோம். பகவான், பக்தன் அவங்க 2 பேருக்கு நடுவுல நம்ம வந்து அது என்ன அத கம்மி பண்றது, அதிகம் பண்றது அந்த மாரி இருக்கக்கூடாது. சோ மைண்ட் வந்து தூய்மையாக இருக்கணும். நம்ம வந்து உடலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா, குளிச்சுட்டு அந்த மாரி டெம்பிளுக்கு வருவோம். சோ அவங்க தான் வந்து பிரசாதம் இது பண்ணணும். ட்ரெஸ்ஸும் வந்து நீட்டா ஒரு ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருக்கணும். அவாய்ட் லவுட் டாக்கிங் அண்ட் நாய்ஸஸ். ரொம்ப சப்தம் போட்டு கத்துறது, ஆய் ஊய்ன்னு ரொம்ப சிலதுலலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, அவங்க சவுண்ட் தான் அதிகமா இருக்க மாரி இருக்கும். அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. டோன்ட் டிராக் பக்கெட்ஸ் நாய்ஸ்லி அலாங் த ஃப்ளோர். அது போல பிரசாதங்கள இங்க, அங்கன்னு எடுக்கிறது. அத அத வந்து ரொம்ப தெய்வீகமா நம்ம வந்து திவ்யமா வந்து அத வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும். ரொம்ப ரஃப்பா அப்படி மேல தூக்கி போடுறது, கீழ வேஸ்ட் பண்றது, அது பிரசாதம் குடுக்கும்போதே வேஸ்ட் பண்றது அந்த மாரி இருக்கு. பகவானுடைய பிரசாதம். சோ நம்ம வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா வந்து அத ஹேண்டில் பண்ணணும். அது வந்து இனிஷியேட்டட் பக்தர்களுக்கு வந்து அந்த 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 வைஷ்ணவ கலாச்சாரம், அந்த பிலாசபிலாம் தெரியும். அவங்க நெறைய ட்ரெய்னிங்லாம் போனதுனால தான் அதனால இனிஷியேட்டட் டிவோட்டீஸ்க்கு வந்து அந்த அந்த இத வந்து குடுக்குறாங்க. சோ இந்த பக்கெட் எந்த பக்கம் எடுக்கிறது, அந்த பக்கம் எடுக்கிறது. ஆம் பிரசாதத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப ஜென்டிலா ஹேண்டில் பண்ணணும். போத் மென் அண்ட் விமன் பி சர்வ்டு சைமல்டேனியஸ்லி. நமக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு 2 கியூ வச்சுக்கலாம். ஒரு சைடு மாதாஜிஸ், ஒரு சைடு வந்து பிரபுஜிஸ். அந்த மாரி நம்ம வந்து 2 கியூ வச்சுட்டு சைமல்டேனியஸா பண்ணலாம். இல்லன்னா என்ன பண்ணும் அடிபுடி இதுதான் வரும். நெறைய பேரு எனக்கு குடு, உனக்கு குடுன்னு அங்க அங்க வந்து பக்தி மார்க்கத்துக்கு பதிலா வேற ஒரு பிரச்சனைகள் ஸ்டார்ட் ஆயிடும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஜட இது இல்லாம ஆன்மீகமா ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல நம்ம கொண்டு போணும். சோ அதனால அந்த இந்த மாதிரியான விஷயங்கள தவிர்க்கிறதுக்கு மாதாஜிஸ், பிரபுஜிஸ் தனியா வச்சுக்கலாம். அதுபோல டெம்பிள்ல நம்ம பண்றோம் அப்படின்னாக்கா, வெளியில இருந்து வந்த புது டிவோட்டீஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து புதுசா வந்திருக்காங்க. அ அவங்களுக்கெல்லாம் முதலிடம் குடுத்துட்டு, கடைசியாக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த டெம்பிள்லயே இருக்கவங்க வந்து கடைசியா எடுத்துக்குவாங்க. சீனியர் டிவோட்டீஸ்லாம் பிரசாதம் கடைசியா எடுத்துக்குவாங்க. In an assembly that include children and elderly people, they should be served first. So குழந்தைகளுக்கும், வயதானவர்களுக்கும், பெண்கள் மாதாஜிஸ்க்கும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சர்வ் பண்ணணும். Senior devotees may sit at the head of the line and thus be served first. ஸோ சீனியர் டிவோட்டிஸ்ல வயதானவங்கள வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல்ல இருத்திட்டு அவங்களுக்கு வந்து நம்ம பிரசாதம் சர்வ் பண்ணணும். சர்வ் வாட்டர் ஃபர்ஸ்ட். தண்ணி வைக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். ப்ளீஸ் பிளேஸ் சால்ட் அண்ட் கட் லெமன் ஆன் ஈச் பிளேட் பிஃபோர் சர்விங் பிகின்ஸ். ஸோ இங்க வந்து சால்ட், லெமன் வைக்க சொல்லியிருக்காங்க. கட் பண்ண லெமன். நெய்தர் யூ நாட் சர்விங் யுட்டென்சில் ஷுட் டச் த பிளேட் ஆர் ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் தோஸ் ஈட்டிங். அது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இது பண்ணணும். அந்த பிளேட்டை டச் பண்ணாம நம்ம வந்து பிரசாதம் கொடுக்கணும். நம்மளும் வந்து அதை டச் பண்ணக்கூடாது. அந்த நம்மளுடைய நம்ம யூஸ் பண்ற அந்த கரண்டி அதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுவும் வந்து டச் பண்ணக்கூடாது. ஜென்ட்லி டிராப் த பிரசாதம் ஆன் அ ஃப்ரீ ஏரியா ஆஃப் த பிளேட், நாட் ஆன் த சால்ட் ஆர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள். ஸோ அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, அந்த ஏற்கனவே நம்ம சால்ட் லெமன் வச்சிருக்கோம், அது மேல போடக்கூடாது. ரொம்ப ஜென்டிலா நம்ம வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும். எங்க இடம் இருக்கோ அதுல வந்து பிரசாதம். டேக்கிங் கேர் நாட் டு காஸ் லிக்விட் ஐட்டம் டு ஸ்பிளாஷ் ஆர் சாலிட் ஐட்டம்ஸ் டு பவுன்ஸ் ஆர் ஸ்கேட்டர். ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா ரொம்ப தூரமாவும் வச்சு போடக்கூடாது. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து பாயசம் எல்லாம் நம்ம போடுறோம்னா அது தெரிச்சிடும். அதனால கொஞ்சம் அதே சமயத்துல டச்சும் பண்ணக்கூடாது. ஜென்டிலா நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும். எக்ஸப்ட் when serving sweets, water or another drink or dry items, including chapati, samosa, pakoras, papadas, you should serve prasadam with a spoon. Okay. ஸோ சில இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கையில எடுத்து போடலாம். அப்பளம் குடுக்கறது, சமோசா குடுக்கறது. மத்தபடி மேக்ஸிமம் நம்ம வந்து கரண்டி தான் யூஸ் பண்ணணும். இல்ல ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. யூஸ் only your right hand to serve prasadam, not left hand, right hand. And do not touch anything impure. அது நம்ம பிரசாதம் பண்ணும்போது வாய், கை இந்த எங்கேயுமே நம்ம வந்து டச் பண்ணக்கூடாது. ரொம்ப பியூரிஃபைடா நம்ம பண்ணணும். Nor should you yawn or sneeze or spit. ஸோ நம்ம வந்து கொட்டாவி விடக்கூடாது. இல்ல வந்து தும்மக்கூடாது. இல்ல வந்து அதுல பக்கத்துல துப்பக்கூடாது. அந்த மாதிரி எல்லாம் செய்யக்கூடாது. இதெல்லாம் வந்து அபராதம் ஆயிடும். ஸோ நம்ம இதெல்லாம் டச் பண்ணாம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா நம்ம வந்து பிரசாதம் கொடுக்கணும். The serving vessels should not touch anyone's feet. நம்ம பிரசாதம் எடுத்துட்டு போறோம் இல்லையா, அந்த வெசல்ஸ் வந்து யாருடைய பாதங்களையும் தொட்டுடக்கூடாது. The guest should never be left with an empty plate except at the end of the meal. So
கெஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க எந்த எம்டி பிளேட்டும் இருக்கக்கூடாது. சோ நம்ம வந்து பிரசாதம் குடுக்கணும். ரொம்ப நேரம் அவங்கள காக்க வைக்க கூடாது. அவங்க சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த பிளேட் வந்து எம்ப்டியா இருக்கணும். சோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பக்தர்கள கவனிக்கணும். யூ ஆர் த ஹோஸ்ட் மே டிஸ்கிரைப் த வண்டர்ஃபுல் குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் அன் ஐட்டம் ஆஸ் யூ ஆஃபர் இட். சோ நம்ம அந்த பிரசாதம் வைக்கும்போது நம்ம அதோட இத வந்து சொல்லலாம். நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நெறைய நெய் போட்டு பண்ண பிரசாதம் அந்த மாரி அந்த என்ன பிரசாதம் நம்ம சர்வ் பண்றோமோ அதோட குவாலிட்டிஸ வந்து நம்ம சொல்லலாம். எவ்ரிஒன் சிட்டிங் ஷுட் பி ஆஃபர்ட் த சேம் ஐட்டம்ஸ். எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரியான பிரசாதம் தான் குடுக்கணும். பாகுபாடு இருக்கக்கூடாது. தோஸ் வித் ஸ்பெஷல் டயட் ஷுட் ஈட் செப்பரேட்லி. ஸோ சிலருக்கு வந்து அந்த அ டயபெட்டிக் அந்த மாரி ப்ராப்ளம்லாம் இருக்குன்னா, அவங்களுக்கு வேற மாதிரியான இத நம்ம குடுக்கலாம். தி ஆர்டர் இன் விச் ஃபுட்ஸ் ஆர் சர்வ்ட். எப்படி நம்ம வந்து சர்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். Bitter foods such as sukta and spinach, dal and savories, then other sabjis, progressing from light to richer and from wet to dry. Okay. Richer wet sabjis are served again, followed by raitas and chutneys. Finally, they serve sweets, progressing from less to more sweet. Rice and chapatis should be offered from the very beginning and replenished as required. Never serve dry items or sweets in threes, but always give 1, 2, or 4 pieces of these items at a time. Since there are 3 are given to an enemy. Okay. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் எது கொஞ்சம் பிட்டரா இருக்கு இல்ல சுக்காவா இருக்கோ அதை வந்து நம்ம வந்து குடுக்குறோம். ட்ரையா இருக்குது ஸ்பினச் அந்த மாதிரி முதல்ல போடுறோம். அதுக்கப்புறம் தால் போடுறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மற்ற சப்ஜிஸ் வைக்கிறோம். தென் அந்த ரைஸ் சப்பாத்தி அது அவங்க சாப்பிட வேணுமா நம்ம கேட்டு குடுக்கணும். கடைசியா தான் அவங்க வந்து ஸ்வீட்ஸ் வந்து இங்க நம்ம சொல்லியிருக்கு. நம்ம வந்து முதல்ல ஸ்வீட்ஸ் வைப்போம். இங்க வந்து கடைசியா தான் ஃபைனலி தே சர்வ் தி ஸ்வீட்ஸ். ஸ்வீட்ஸ் நம்ம இது பண்ணும்போது எய்தர் நம்ம வந்து 3ஆ நம்ம வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா பிரபுபாதரோட லெக்சர்ல வந்து குடுத்திருக்காங்க. அது வந்து எதிரிகளுக்கு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3ஆ வைப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. There is given 3 is given to the enemy. Prabhupada, sweets. George Harrison, very well. Prabhupada asked a sweet will help you digest. So don't give 3, at least 4. 4 நம்ம 4 குடுக்கலாம். ஸ்வீட்ஸ் குடுக்கலாம். 3ஆ குடுக்காத. I won't be able to eat much more. 3 is given to the enemy according to our Indian system. If you give somebody 3, that means he is enemy. So 3ஆ நம்ம குடுக்க கூடாதாம். எந்த இது இப்ப குலாப் ஜாமுன் வைக்கிறோம் ஸ்வீட் அப்படின்னாக்கா ஒண்ணு 4ஆ வைக்கணும் இல்ல 2ஆ வைக்கலாம். சோ நம்ம 3ஆ குடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா அவங்க நமக்கு எதிரி அப்படின்றத வந்து இன்டைரக்டா நம்ம பாத்துக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ 36ஓட முடிச்சிட்டோம்னா அடுத்த லெசன் நெக்ஸ்ட் வீக் பாத்துக்கலாம். சோ இது இன்னும் ஒரு 5 மினிட்ஸ்ல நம்ம முடிச்சிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. கைட்லைன்ஸ் ஃபார் ஹானரிங் பிரசாதம். பிரசாதத்தை எப்படி நம்ம வந்து ஹானர் பண்ணணும். You should be clean when you take your meal, having washed your hands, feet and mouth. நம்ம பிரசாதம் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம முதல் சுத்தமாக இருக்க வேண்டும். கையெல்லாம் கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் வாய் கழுவிட்டு கால்களை பாதங்கள்லாம் கழுவிட்டு பிரசாதத்துக்கு உட்காரணும். ஆல்சோ யுவர் சிக்கா ஷுட் பி bound, your head uncovered for men and your feet bare. So சிக்கானா அந்த குடுமி போட்டிருப்பாங்க பிரபுஜிஸ் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா டை பண்ணிருக்கணும். அண்ட் யுவர் ஹெட் அன்கவர்டு. பிரபுஜிஸ் உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தலை கவர் பண்ணிருக்க கூடாது. அண்ட் யுவர் ஃபீட் பேர், அந்த பாதங்கள்ல செருப்பெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. பிரசாதம் இஸ் பெஸ்ட் ஹானர்ட் இன் அ பீஸ்ஃபுல் ஹாப்பி அண்ட் ரிலாக்ஸ்ட் மூட். பிரசாதம் சாப்பிடும் போது நம்ம வந்து சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியான ஒரு மூட்ல நம்ம வந்து இருக்கணும். யூ ஷுட் ஈட் இன் அ கிளீன் பீஸ்ஃபுல் பிளேஸ். Sit on an unbroken asana using an unbroken plate. So நம்ம வந்து சுத்தமான இடத்துல அமர்ந்து அமைதியான ஒரு இடத்துல அமர்ந்து பிரசாதம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். Sit on an unbroken asana. எது அதாவது உடையாத அல்லது கிழியாத அந்த அந்த பாய் மேலேயோ இல்ல உடையாத சேர் மேலேயோ உடையாத பிளேட்லயோ வச்சு நம்ம சாப்பிடணும். When 2 or more persons are honoring prasada together, they should not discuss material affair. இந்த ஜடப்பற்றுள்ள விஷயங்களை வந்து நம்ம வந்து பேசக்கூடாது. ரெண்டு வைஷ்ணவர்கள் பிரசாதம் எடுத்துக்கும் போது எனி டிஸ்கஷன் ஷுட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் லைட் கன்வர்சேஷன்ஸ் ரிலேட்டிங் டு கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ் ஆர் குளோரிஃபைங் த பிரசாதம். ஏதாவது நம்ம பேசுறதா இருந்தா கிருஷ்ணரை பற்றியும் அந்த பிரசாதத்தை வந்து குளோரிஃபை பண்றது புகழ்ந்து சொல்றதுமாகத்தான் இருக்க வேண்டும். ஜட விஷயங்களை நாம் பிரசாதம் எடுக்கும் போது பேசக்கூடாது. One devotee who is not eating may read aloud from
சாஸ்திரா யார் சாப்பிடாம இருக்காங்களோ அவங்கள one devotee who is not eating may read aloud from சாஸ்திரா. ஸோ அவங்கள வந்து நம்ம விட்டு விடலாம். அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற ஏதாவது ஒரு விஷயத்த வந்து அவங்க படிக்கலாம். while honoring do not find fault with the taste of பிரசாதம். பிரசாதத்தை ஹானர் பண்ணும்போது அதோட டேஸ்ட் இது இப்படி இருக்கு, இது நல்லா இல்ல, சால்ட் இல்ல, அது இல்ல, இது இல்ல நம்ம வந்து சொல்லக்கூடாது. அதெல்லாம் அபராதம். இஃப் பாசிபிள் அவாய்ட் ஈட்டிங் இன் அ வெஹிக்கிள். இந்த வண்டியில உட்கார்ந்துட்டு சாப்பிடுற விஷயங்களை வந்து அவாய்ட் பண்ணணும். சாஸ்திரா ஸ்டேட்ஸ் தட் ஒன் ஷுட் நாட் ஈட் ஆர் ஈவன் ட்ரிங்க் வாட்டர் while sitting on a bed. ஸோ பெட்ல உட்கார்ந்துட்டு சாப்பிடுறதோ இல்ல தண்ணீர் குடிப்பதோ தவறு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு மனு சம்ஸ்ருதியில. as far as possible men and women should preferably sit separately when eating. அவங்க பிரசாதம் எடுத்துக்கும் போது தனித்தனியா அமர்ந்து, டெம்பிள் எல்லாம் நம்ம பாக்குறோம் மாதாஜிஸ் ஒரு லைன்ல இருப்பாங்க, பிரபுஜிஸ் ஒரு லைன்ல இருப்பாங்க. இட் இஸ் ஜெனரலி அட்வைசபிள் நாட் டு ஈட் இன் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் அன்னோன் ஆர் இனிமிக்கல் பர்சன்ஸ். தெரியாத அல்லது அந்த மாதிரியான ஆட்கள் இருக்கிற சமயத்துல பிரசாதம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம். ஒன் ஷுட் நாட் ஈட் எனி ஃபுட் தட் ஹாஸ் பீன் ப்ரிப்பேர்ட் பை அ விமன் இன் ஹர் மென்சஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. மென்சஸ் ஆன சமயத்துல மாதாஜிஸ் வந்து பண்ற பிரசாதத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. அமங் ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ். ஸோ அப்ப நம்ம என்ன பண்றது? மேபி பிரபுஜிஸ் வந்து அதுக்காக பிரசாதம் எதுனா ரெடி பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணலாம். ஸோ அமங் ஃபுட் ஸ்டப் தட் ஆர் நாட் ஃபார் கன்சம்ஷன் அண்ட் ஷுட் பி ரிஜெக்டட் ஆர் தட் இன் விச் ஹேர் ஆர் இன்செக்ட் இஸ் ஃபவுண்ட் ஆர் விச் ஹாஸ் பீன் ஸ்னீஸ்ட் ஆன். ஹரே கிருஷ்ணா. இதெல்லாம் மனு சம்ஸ்கிருதத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. among the foodstuff that are not for consumption. எதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஏதாவது ஒரு புழு பூச்சி இருந்ததோ இல்ல முடி விழுந்த அந்த பிரசாதம், இல்ல யாராவது அதுல துப்பிட்டாங்க அந்த மாதிரியான பிரசாதத்தை சிலர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாப்பிட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு தும்மல் வந்துடும். சோ அதுல அப்படி துப்பிட்டாங்க அப்படின்னாக்கா அதை போட்டுட்டு நீங்க வேற எதே எடுத்துக்கலாம். do not eat at the சந்தியா, சன்ரைஸ், நூன் ஆர் சன்செட். அந்த மாதிரியான சந்தியா வேலையில இரண்டு இதுக்கு நடுவுல இருக்கு அந்த டைம்ல வந்து நம்ம பிரசாதம் எடுத்துக்கொள்ள கூடாது. குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பிரசாதம் சாப்பிடக்கூடாது. ஆர் பிஃபோர் பெர்ஃபார்மிங் காயத்ரி ஜபா ஆர் யோர் மார்னிங் டெய்டி வர்ஷிப். ஸோ காலையில நம்ம குளித்து விட்டு டெம்பிள் டெய்டி வர்ஷிப் வீட்டுல சாமி கும்பிட்டுட்டு அப்புறம் தான் வந்து சாப்பிடணும். சன்ரைஸ் ஆகிற சமயத்துல இல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சன் செட் ஆகிற சமயத்துல அந்த கரெக்டா அந்த 12 மணி நேரம் அந்த மாதிரி சமயத்துல வந்து நம்ம சாப்பிடக்கூடாது. ஒன் மஸ்ட் ஆல்சோ அவாய்ட் டேக்கிங் ஃபுட் இன் த டார்க்னஸ். இருட்டுல வந்து சாப்பிடக்கூடாது. as this may attract the ghost. also do not eat until the food from the previous meal has been digested. தொடர்ந்து நம்ம சாப்பிட்டுட்டே இருக்கக்கூடாது. முதல்ல இது அதுக்குதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா டெம்பிள்ல வந்து 2 தடவை தான் பிரசாதம் கொடுப்பாங்களே. நம்ம சாப்பிடுற அந்த 3 மீல் பேட்டர்ன் கிடையாது, 2 மீல் பேட்டர்ன் தான். ஈட் வித் யுவர் லெக்ஸ் கிராஸ்ட். நம்ம தரையில அமர்ந்து சப்பலங்கால் போடணும்னு சொல்லுவீங்களா, அந்த மாதிரி லெக் கிராஸ் பண்ணி நாட் ஸ்ப்ரெட் அண்ட் டு நாட் கீப் த பிளேட் இன் யோர் லேப். தொடையில வந்து நம்ம பிளேட்டை வச்சுட்டு சாப்பிடக்கூடாது, இல்ல கையில எடுத்து சாப்பிட குனிஞ்சுதான் நம்ம சாப்பிடணும். when eating in a group no one should start eating until everyone in the group has some prasadam on their plate. அட்லீஸ்ட் எல்லாருடைய பிளேட்லயும் ஏதாவது பிரசாதம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம குரூப்பா உட்கார்ந்து இருக்கும்போது பிரசாதம் எடுத்துக்கணும். அடுத்தவங்களுக்கு வருதோ இல்லையோ நான் சாப்பிடுறேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது, தவறு. அண்ட் எவ்ரி ஒன் கேன் பிகின் ஹானரிங் டுகெதர். எல்லாரும் சேர்ந்து அந்த பிரசாதத்தை மகிழ்விக்கலாம். if a devotee senior to other if a devotee is senior to others is present, no one should start honoring prasadam until he does it. ஸோ அந்த சீனியர் டிவோட்டி இருந்தாங்கன்னா அவங்க சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து சாப்பிட ஆரம்பிக்கலாம். if someone enters the room where you taking prasadam, immediately invite him to sit down and eat as well. அவங்கள உடனே வரவேற்று அவர்களுக்கும் நாம வந்து பிரசாதம் கொடுக்கணும். யாராவது சாப்பிடுற சமயத்துல தெரியாம உள்ள வந்துட்டாங்கன்னா. After one has began eating prasada, the right hand is considered contaminated, even when one eats with a spoon or similar utensils, and one should not touch anything else with it, including other parts of the body. ஸோ அந்த சாப்பிட ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் இது வந்து கண்டாமினேட்டடா தான் கருதப்படுகின்றது. இமீடியட்டா நம்ம சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அந்த கையை கழுவிட்டு தான் மற்ற விஷயங்களை செய்யணும். While eating, one should place one's left hand on his lap. If one keeps his left hand on the ground, all the energy he derives from the foodstuffs will be sapped by the earth. இது நம்ம சின்ன வயசுலயே கூட நமக்கு சொல்லியிருப்பாங்க, கை தரையில ஊண்டி நம்ம சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். The water cup should be kept to the right hand side of the one's plate. Otherwise, one food and water both become impure. So the water cup should be kept to the right hand side of one's plate. அந்த
இடது வலது பக்கமான வந்து நம்ம தண்ணியை வைக்கணும் அப்படின்னு பாக்குறோம். அதர்வைஸ் ஒன்ஸ் food and water both become impure. The tear large items with the fingers of the right hand and then place the small piece in the mouth. பெருசா பீஸ் ஏதாவது வச்சாங்கன்னா சின்னதா எடுத்து நம்ம சின்ன சின்னதா பைட் எடுத்து சாப்பிடணும். அதை ரசிச்சு ருச்சி சாப்பிடணும். ஒரு இதுல நம்ம பாத்துருக்கோம் 45 மினிட்ஸ் எடுத்துக்குவாங்களாம் பிரபுபாதர் அந்த பிரசாதம் எடுத்துக்கும் போது. அந்த இந்த 4 விதமான பிரசாதங்கள் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அதை 45 நிமிஷம் எடுத்து அதை ரசிச்சு ருசிச்சு சாப்பிடுவாங்களாம் பிரபுபாதர். Do not take large items by taking it in your mouth. அப்படியே பெருசா அப்படிலாம் சாப்பிடக்கூடாது. சின்ன சின்னதா எடுத்து சாப்பிட சொல்றாரு. And tearing it with your teeth. It is appropriate to chant the Prema Davani at the end of a meal before rising to leave. After finishing a meal, waiting for others to finish, you may chant aloud shlokas and the prayers. Out of respect for others who are still eating, all persons in a row should wait for others in the same row to finish before rising. After rising from the meal, wash your hands, mouth at least 3 times and your feet. Hare Krishna. என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, நம்ம ஒரு குரூப்பா உட்கார்ந்து சாப்பிடும்போது எல்லாரும் சாப்பிட்டு முடித்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளும் எந்திரிக்கணும். அது போல அந்த கையை கழுவிட்டு 3 முறை வந்து வாய் கொப்பளிக்கணும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. பாதங்களையும் கழுவி விட்டுதான் நம்ம வரணும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய பிரபுபாதர் எப்படி வந்து பிரசாதத்தை ஹானர் பண்றது அப்படின்றத வந்து நமக்கு சொல்லித்தரோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதோட நம்ம வந்து 4வது லெசனை முடிச்சிருக்கோம். அடுத்த கிளாஸ்ல நம்ம வந்து வைஷ்ணவர்களுடைய ஆடை எப்படி வந்து அவங்க வந்து வைஷ்ணவ ஆடை வந்து உடுத்துவார்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வேற ஏதாவது உங்களுக்கு ஷேரிங்கோ இல்ல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. திலகவதி மாதாஜி வந்துட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. லாஸ்ட் வீக் நீங்க வரலையே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.